Welcome to dear children. The first one, the type of reproduction is special reproduction occur in plant because the plant cell ability to regenerate and produce new one organism or whole organism into that. So that is we mean by that is ability of totipotency. So this kind of habit and happen to it their plant only. So this is a special type of reproduction, especially the name is called vegetative reproduction. What do you mean vegetative reproductions? See, it's nothing but the vegetative part. What are the vegetative part? Like stem, root, leaves, everything. These part that from the detached of the parent body can develop into new one and independent of nature of the plants. This is called vegetative propagation. So you know that diasporas are vegetative propagales. I say in Tamil. What do you mean vegetative reproduction? இப்போ வெஜிடேட்டிவ் பார்ட்னு சொல்லக்கூடிய வாட் ஆர் த வெஜிடேட்டிவ் பார்ட் எக்ஸப்ட் ஃப்ளவர் அண்டு சீடு ஃப்ரூட்டு, அதாவது காய் கனி பூ இதுதான் ரீப்ரொடக்டிவ் பார்ட்டுன்னு சொல்லுவோம். அதை தவிர்த்து மற்ற பகுதிகளில் இருந்து ஒரு தாவரங்கள் உருவாகுதுன்னா அதை வெஜிடேட்டிவ் ரீப்ரொடக்ஷன் சொல்லுவோம். அந்த வல்லமே பிளான்ட்டில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. டோட்டிபோட்டன்சின்னு சொல்லுவோம். ஒரு சிங்கிள் செல்லுயாக இருக்கக்கூடியது ஒரு முழு உயிரினமாக உருவாகக்கூடிய வல்லமை எங்கே இருக்குன்னா தாவரங்களில் இருக்குது. அதான் டோட்டிபோட்டன்சின்னு சொல்லுவோம். ஸோ அதே மாதிரி வெஜிடேட்டிவ் பார்ட்னு சொல்லக்கூடிய இப்போ ரூட்டை எடுத்து நம்ம வச்சோம்னா ஒரு புது தாவரங்கள் உருவாகுது. அதுக்கு ஏதாவது ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லலாமா? நம்ம ஈவன் சுகர் பீட்டுன்னு சொல்லுவாங்க, சர்க்கரை வெளிக்கிழங்கு வச்சுக்கோமே, அது அந்த ரூட்டை வச்சாலே போதும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கேரட்டு இந்த மாதிரி சொல்லக்கூடிய பிளான்ட்டு. ஸ்டெம்மு அதே மாதிரி ஸ்டெம்மை நம்ம வெட்டி வச்சோம்னா வரது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் முருங்கா, இண்டிகா, அதாவது முருங்கை மரத்தை வெட்டி வைங்க, அந்த ஸ்டெம்மிலேருந்து முளைச்சி வந்துடுது. லீஃபு ப்ரையஃபில்லம் சொல்லக்கூடிய லீஃபு, அது பட்டு ஃப்ளவருடைய ஸ்டெம் ஃபட்டுன்னு சொல்லக்கூடிய பட்டு இருக்குது, அந்த மொட்டுக்களில் இருந்து ஒரு தாவரங்கள் உருவாகுது. ஸோ தீஸ் ஆல் தர் அண்ட் வெஜிடேட்டிவ் பார்ட் தேர் detached from the parent body and grow into dependent into the daughter plant. This is called a vegetative reproductions. So what are the vegetative reproductive part of the plant? First leaves and stem and root and bulbils. There is four are given to some vegetative part of the plant body. First let's discuss one by one in leaves. In vegetative part, like leaves in developed into new one plants, this is called vegetative propagation in leaves. That's a special type of leaves is called epiphyllous bud. And leaves have some special bud and then leaf notches. This is called epiphyllous bud. And best example of bryophyllum. So bryophyllum, this bryophyllum have each as a notch region that have a several bud unseen in leaves. This is called epiphyllous bud. This bud developed into new one of plant in daughter plant cell. This is called what do you mean? Vegetative propagation by leaves. So some more videos I given to previously for in 12th standard, and we may see that vegetative propagation in leaves, bryophyllum. Okay, the next one I say in Tamil. What do you mean vegetative propagation in leaves? லீவ்ஸில் இருந்து ஒரு தாவரங்கள் உருவாகுதுன்னா அதை தான் லீவ்ஸ் பார்ட்ஸ்லேருந்து உருவானா அதுக்கு பேர் வெஜிடேட்டிவ் ரிப்ரொடக்ஷன் சொல்லுவோம், எஸ்பெஷலி இன் லீவ்ஸ். இப்போ லீவ்ஸில் என்ன இந்த சின்ன சின்ன பகுதியில் நாட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, NOTCHES நாட்சஸ். இந்த நாட்சஸ் அப்படிங்கிற அந்த பகுதியிலேருந்து ஒரு தாவரங்கள் உருவாகுது. ஸோ இப்போ த பட் டெவலப்டு ஃப்ரம் லீவ் சர்ஃபேஸ். பில்லஸ் மீன்ஸ் லீவ்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. அப்போ லீஃப்லேருந்து டெவலப் ஆகுது, அதிலிருந்து ஒரு முழு தாவரம் உருவாகுதுன்னா அதை தான் என்ன சொல்கிறாங்க, வெஜிடேட்டிவ் ரீப்ரொடக்ஷன் இன் லீவ்ஸ். ஓகே, நெக்ஸ்ட்டு ஸ்டெம். The next one is called vegetative reproduction by stem. The stem
it is the aerial part of the plant body. When see the above the soil, some may be seen in the underground soil. The stem part can develop into new one and plant from the separated from the direction of parent body or mother body. The best example given, strawberry. The strawberry, it consists of aerial weak stem. When they touch the ground and give to of advantageous root or buds. When the buds continues with the parent plant, when they broken, the offspring became to independent. What do you mean that meaning of this one? அதாவது ஸ்டெம் மூலமாக ஒரு தாவரங்களை உருவாக்க முடியுது. அதை தான் வெஜிடேட்டிவ் ரீப்ரொடக்ஷன் லீவ்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம். இப்போ ஸ்ட்ராபெரி அப்படிங்கிற ஒரு தாவரத்தை கொடுத்துருக்காங்க. அதில் ஏரியலில் இருக்கக்கூடியது அது வீக் ஸ்டெம்மாக இருக்குது. அதனால் வீக் ஸ்டெம் எப்பவுமே என்ன செய்யும், தேர் மேபி ப்ராஸ்ட்ரேட், அதாவது தரையோட தரையாக படர்ந்துருக்கு. அப்படி படரும் போது தரையை ஒட்டும் போது என்ன செய்யுதுன்னா அங்கே சில ரூட்ஸ் டெவலப் ஆகுது. அந்த ரூட்ஸுக்கு பேர் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா அட்வான்டேஜஸ் ரூட், அப்படி இல்லைன்னா அது பட்டுன்னு சொல்கிறோம். இதில் இருந்து திரும்ப திரும்ப மறுபடியும் அப்படியே அந்த தாவரங்கள் ஸ்ப்ரெட் ஆகிட்டே இருக்கும். ஸோ ஒருவேளை நீங்கள் அந்த இடையில நீங்கள் கட் பண்ணிட்டீங்கன்னா, ஒவ்வொரு பிளான்ட்டு தனித்தனியாக கட் பண்ணிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அது நியூ தாவரமாகவே ஒவ்வொரு இதுவும் உருவாகும். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க, இந்த ஒன்றை மட்டும் கட் பண்ணிடுறோம் அப்படிங்கிறதுனா இதை கட் பண்ணிட்டோம்னா இது நல்லா தெளிப்பார். இதை கட் பண்ணிட்டிங்கன்னா இது தனியாக வளர்ந்துடும், இது ஆட்டோமேட்டிக்காக தனியாக வளரும். இதே மாதிரி இன்னொன்று டெவலப் ஆகும், இங்கே இதே மாதிரி வளர்ந்துக்கிட்டே வரும். ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன், vegetative reproduction by root. So root, best example of root in one of the vegetative reproductions. For example given, sweet potato. இப்போ ஸ்வீட் பொட்டேட்டோ கொடுத்துருக்காங்க ரூட்டு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதை விட என்ன பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள், மோனிகாட் எஸ்க்லாண்டா, அதாவது டோஃபியோக்கான்னு சொல்லக்கூடிய அந்த பிளான்ட்டை சொல்லுவாங்க. மோனிகாட் எஸ்க்லாண்டா அப்படின்னு சொல்லுவோம். டோஃபியோக்கான்னு சொல்லக்கூடிய மரவள்ளி கிழங்குன்னு சொல்லலாம். இப்போ இதில் தீஸ் கைண்ட் ஆஃப் டியூபரஸ் ரூட் லைக் அஸ்பராகஸ் அண்ட் ஸ்வீட் பொட்டேட்டோ, லைக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சக்கரவள்ளி கிழங்குன்னு சொல்லுவோம். தேர் ஆர் யூஸ்டு டு வெஜிடேட்டிவ் ப்ராபகேஷன் பை ரூட். இன் தமிழ், அதாவது இப்போ இந்த ரூட் சொல்லக்கூடிய தாவரங்களில் சில ரூட்டு மட்டுமே, அந்த ரூட்டில் டியூபரஸ் ரூட்டுன்னு சொல்லக்கூடிய ரூட்டு அது திரும்ப என்ன செய்யும், அந்த ரூட்டை மட்டும் எடுத்து வச்சிங்கன்னா நிறையா பிளான்ட்டாக உருவாக்க முடியும். அந்த வலையுமே சொல்கிறாங்க. மரவள்ளி கிழங்கு சொல்லலாம். இப்போ ஸ்டெம்முக்கே நம்ம டொபாக்கோ பொட்டேட்டோ சொல்லலாம். பொட்டேட்டோ பார்த்தீங்கன்னா பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் கல்டிவேஷன் பை வெஜிடேட்டிவ் ப்ராபகேஷன் பை ஸ்டெம். ஸோ அது மாதிரி நிறையா ஸ்டெம்மில் நிறையா பண்ணுறோம். அது இருந்தாலும் பொட்டேட்டோ இட் இஸ் எக்கனாமிக்கலி வேல்யூபிள் பிளான்ஸ். ஓகே, நெக்ஸ்ட்டு புல்பில்ஸ். Next one type of reproduction is called bulbil. Some plant the flower bud modify into globose to pulp. This is called bulbils. When the leaf and the falls of a ground the grow new one plant, like best example of agave. I say in Tamil, அதாவது புல்பில் அப்படிங்கிற ஒரு ரகம் இருக்குது. இது ஒரு வகையான டைப் ஆஃப் வெஜிடேட்டிவ் ப்ராபகேஷன். இந்த ரீப்ரொடக்ஷன் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, சில பிளான்ஸுடைய ஃப்ளவரு அல்லது பட்டு மட்டும் எப்படி மாடிஃபை ஆகிருக்குன்னா பல்பாக மாதிரி இருக்குது. லைக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அல்லியம் சீப்பான்னு சொல்லுவோம். ஆனியன் இட்ஸ் எ பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் பல்பு. அது ஒரு தாவரங்களை திரும்ப மேலே உருவாக்க முடிஞ்சால் அதுக்கு என்ன சொல்கிறாங்க, புல்பில்ஸுங்கிறோம். தென் ஃப்ராக்மெண்டேஷன். வாட் இஸ் மீன் பை ஃப்ராக்மெண்டேஷன்? இட் இஸ் எ breaking to the filament, it or break to the many like a organism is part, it cutting to many fragments is best example of that. See your book given as to breaking of filament into many fragments. This is called fragmentation. Each fragment has developed into new individual separately as divided to cell division by mitotic nature. The best example of fragmentation in Spirogyra. It's nothing but it is one of the algae. See the book and figure 17.3. This is a Spirogyra. When there is a ribbon shaped structure of chloroplastin like a spiral, they are having a septum
is separated here. After that, each septum is separated a new individual. When the new individual development again continuously, so this type of is called a fragmentation. அதாவது ஸ்பைரோகெரா அப்படிங்கிற ஒரு ஆல்கே, இந்த ஆல்கே வந்து இந்த மாதிரி இருக்குன்னா ஃபுல்லாக அது உள்ள ஒரு செப்டம் ஒரு குறுக்க ஒரு சுவர் ஃபார்ம் ஆகுது. அந்த ஃபார்ம் ஆனோன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக நியூ அதாவது ஸ்பைரோகெரா நிறையா உருவாயிரும். அப்படி உருவாச்சுன்னா அதுக்கு பேர் என்ன சொல்கிறாங்க? ஃப்ராக்மெண்டேஷன். தென் அனதர் ஒன், fission. What is meant by fission? Fission means divide. In the parent plant cell divided into two daughter cell, each are developed into new in nature of adult. The best example amoeba and bacteria. Okay, most of there is a prokaryotic organism this method like a fission, binary fission. The best example are bacteria and amoeba. See, when the parent cell divided into two daughter cell, each develop into new adult. For example, it is amoeba. When amoeba, after that form the nature of reproduction, finally they are produced two an organism divided into two equal halves. This is called fission. Especially this is a binary two-way is called a binary fission. Bacteria also same this method. Most of the unicellular organism has done this method, like is the cell division of amitosis. இப்போ amitosis அப்படிங்கிற அந்த செல் டிவிஷன் மூலமாக நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம்ல amitosis, இந்த செல் டிவிஷன் மூலமாக இது என்ன செய்யுது வருது. The next one, budding. What do you mean budding? So it's nothing but it lateral buds are outgrowth developed into parent plant body. After it acts from the parent body when developed into new individual of daughter cell. This is called budding. Formation of daughter individual from the small projection bud arising the parent body. This is called bud. The best example of yeast. ஸோ ஈவன் ஈஸ்ட் அப்படிங்கிறத சொல்கிறாங்க இந்த பட்டிங்கில். பட்டிங் வந்து பார்த்தோன்னா ஒரு புது டாக்டர் செல் உருவாகுது. அது எப்படின்னா பேரண்ட்டு இப்போ பாருங்க கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள், இதான் வந்து ஒரு ஈஸ்ட் செல்லு, சக்காரோமைசிஸ் சர்வீசி அப்படின்னு சொல்லுவோம். இதில் பாருங்கள் ஒரு ஸ்மால் பட் டெவலப் ஆகுது. இந்த பட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக டெவலப் ஆகி ஃபைனலி வந்து பார்த்துங்க நிறைய பட்ஸு டெவலப் ஆகுது. ஒவ்வொரு பட்ஸும் தனித்தனியாக பிரிஞ்சு அது நியூ ஒன்றா டெவலப் ஆகும். இந்த மாதிரி டெவலப் ஆனால் இதுக்கு பேர் தான் என்ன சொல்கிறாங்க? பட்டிங். So in the animal, that is one of the example of hydra. So hydra is the same the type of budding. Even exogenous and endogenous bud are there. So budding நான் தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். Next, regeneration. What do you mean regeneration? When the organism, the last of the any part of the parent body again to replaced or regenerated, this is nature of regeneration. See the book on given. An ability lost of the part of the individual organism to give rise to whole new organism. This is called regeneration. The special example of hydra and planaria. See the planaria, there are many segmented as to when the last of part of the organism again to develop new one. So these are all aspects to asexual reproduction. And next sexual reproduction discuss. So revise one by one. இப்போ நம்ம என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா இன்றைக்கி ஃபஸ்ட்டு ரீப்ரொடக்ஷன் இன் பிளான்ட்டில் அப்படிங்கிறதுல என்னென்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படிங்கிற கான்செப்டை பார்த்தோம். அடுத்து வெஜிடேட்டிவ் ரீப்ரொடக்ஷனாக என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம். வெஜிடேட்டிவ் ரீப்ரொடக்ஷனாக என்ன சொன்னேன்? அதாவது த பார்ட் ஆஃப் வெஜிடேட்டிவ் பார்ட்டுன்னு சொல்லக்கூடியது. எதெல்லாம் வெஜிடேட்டிவ் பார்ட்டு? ஃப்ளவரு, ஃப்ரூட்டு, சீடை தவிர மற்ற எல்லாமே வெஜிடேட்டிவ் பார்ட்டுன்னு சொல்கிறோம். அப்படிப்பட்ட பார்ட்ஸில் இருந்து டெவலப் ஆகி ஒரு தாவரங்கள் உருவாக்குனா அதுதான் வெஜிடேட்டிவ் ரீப்ரொடக்ஷன் சொல்கிறோம். த பெஸ்ட் கமர்ஷியல் ஃபார்மர், அதாவது நம்ம கமர்ஷியல் ஃபார்மர்னு சொல்லக்கூடியவங்க பயன்படுத்தக்கூடிய ஒரு மெத்தடு இது தான். ரூட்டு மூலமாக பண்ணுறாங்க, ஸ்டெம் மூலமாக வந்து ஒரு தாவரத்தை உருவாக்குறாங்க, லீவ்ஸ் மூலமாக உருவாக்க, பட் மூலமாகலாம் உருவாக்குறோம் அப்படின்னு சொல்லிக்கிறோம். அதில் லீவ்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. லீவ்ஸில் நம்ம ப்ரையோஃபில்லம் சொல்லக்கூடியது, தமிழில் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா கட்டி போட்டால் குட்டி போடும்னு சொல்லுவோம் அந்த இலை பேர். இந்த இலையில் நிறையா நாட்ஸஸ் அப்படிங்கிற அந்த ரீஜன் இருக்கும். அந்த நாட்ஸில் இருந்து என்ன செய்யுதுன்னா அதுக்கு பேர் எபிபிளஸ் பட்டுன்னு சொல்லுவோம்.
ஆர் அட்வான்டேஜஸ் பட்டு அந்த பட்டில் இருந்து இன்னொரு தாவரங்களை உருவாக்க முடியும். அதுதான் ஈவன் சொல்கிறாங்க. தென் அடுத்த ஸ்டெம்மு மூலமாக வந்து நம்ம பண்ண முடியுமா? எஸ், அது பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் நம்ம சுகர் கேன் கூட சொல்லலாம். கரும்பு எடுத்துக்கோங்க, அந்த ஸ்டெம்மை வந்து நம்ம வெட்டி வெட்டி வைக்கிறாங்கள, அதில் இருந்து பாருங்கள் நிறையா அதே மாதிரி திரும்ப ஒரு கரும்பு முளைச்சிரும். அதுபோக ஈவன் நம்ம பொட்டேட்டோன்னு சொல்லக்கூடிய தாவரங்கள் சரி, மோஸ்ட் ஆஃப் த ஃபார்மர்ஸ் வந்து இதை டிபெண்ட் பண்ணி தான் இருக்காங்க. அடுத்து ரூட்டு, வெஜிடேட்டிவ் பார்ட் சொல்லக்கூடிய ரூட்டை நம்ம எடுத்து வச்சா திரும்ப முளைச்சி அதே மாதிரி ஒரு தாவரங்களை உருவாக்க முடியும். அதுக்கு நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம். இங்கே கொடுத்துருக்காங்க, என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்த்திங்கன்னா, நமக்கு ஸ்வீட் பொட்டேட்டோ கொடுத்துருக்காங்க. நான் ஒன்று சொன்னேன், வரளிக்கிழங்கு பார்த்துருப்பீங்க. அது வந்து அந்த வேர்லாம் எடுத்து வச்சாலே போதும். அந்த வேர்லேருந்து திரும்ப அந்த டியூபர்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம். டியூபர்னால் கிழங்குன்னு அர்த்தம். அது முளைச்சிருது. அடுத்து புல்பில்னு சொல்கிறக்கூடியது ஃப்ளவர் வந்து ஃப்ளவர் பார்ட்ஸ் வந்து அது டெவலப் ஆகி திரும்ப ஒரு தாவரங்களை உருவாக்க முடியும். அது பல்ப்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம். பெரும்பாலும் அகேவ், ஆனியனும் ஒன்று பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் சொல்லுவாங்க பல்பு. அடுத்து ஃப்ராக்மெண்டேஷன் சொல்லக்கூடியது ஒரு தாவரங்களை அது டிவைட் ஆகி ஆட்டோமேட்டிக்காக டிவைட் ஆகி அதே மாதிரி நிறையா உயிரினங்கள் உருவானா அது ஃப்ராக்மெண்டேஷன் சொல்கிறோம். அடுத்து ஃபிஷ்ஷுன்னு சொல்கிறோம். அதுவும் டிவைட் தான், ஆனால் என்ன இருக்கும், டிவைடு இன் டூ வால்ஸாக டிவைட் ஆகுது. அடுத்து பட்டிங்னா என்னென்னு பார்த்தோம். பேரண்ட்ஸ் பாடியிலேருந்து ஒரு சின்ன லேட்டரல் அவுட் க்ரோத் டெவலப் ஆகும். அது திரும்ப கீழே விழுந்து ஒரு முழு உயிரினமாக உருவாக்கும். அது பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் ஈஸ்ட்டுன்னு சொல்லி பார்த்தோம். அடுத்து ரீஜெனரேஷன் அப்படின்னு பார்த்தோம். ரீஜெனரேஷன் என்ன சொன்னேன், தி லாஸ்ட் ஆஃப் த பேரண்ட் பாடி அகைன் டு ரீஜெனரேட் ஆர் டெவலப்மெண்ட் டு அகைன். திரும்ப அதே மாதிரி ஒரு உயிரினம், அதாவது ஒரு பகுதி, இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நமக்கு லிசர்டுடைய டைல் பார்த்திங்கன்னா கட் பண்ணி கீழே விழுந்துடும். திரும்ப அதே மாதிரி கொஞ்ச நேரம் கழித்து ஒரு 1 வீக் கழித்து பார்த்திங்கன்னா அது டைல்ஸ் மறுபடியும் முளைச்சிடும். ஸோ இந்த டைல் முளைக்கக்கூடிய நிலையை தான் ரீஜெனரேஷன் சொல்கிறோம். அதே மாதிரி இருக்கக்கூடிய தாவரங்கள் பிளான்ஸ் அண்ட் அனிமல்ஸ் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா, அனிமல்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க பிளானரியா அண்டு ஹைட்ரா. ஓகே சில்ட்ரன், தேங்க்யூ. நெக்ஸ்ட்டு ஏசெக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷனை பற்றி நம்ம அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம்.